brothers and sisters, and dear friends and dear children in Christ. Jesus Christ is risen. He is truly risen. Alleluia, alleluia, alleluia. As we know, Easter is the greatest feast of Christian faith. The whole Christian faith is centered on the resurrection of Jesus Christ from the dead. For this Easter message, I am taking a few words from a homily, a funeral homily of February 20th, 2016. I don't know, you might have heard from the media that in the United States, a Supreme Court Justice, Anthony Scalia, was dead in February. Was a very strong Catholic. Now you might have been following the media. President Obama is trying to nominate his successor. There is a rift between Republican Party and Democratic Party about that. And this Justice Scalia, who died, Anthony Scalia, was of Italian origin. Very strong Catholic, very powerful man. And for his funeral, his son, a priest, Father Paul, gave a homily. I thought it is very, very pertinent to our feast and to our faith. And so I will quote a few, liberally quote a few words from that funeral homily. We are gathered here because of one man, a man known personally to us, a man loved by many, scorned by others, a man known for his controversy and for his great compassion to humanity. That man, of course, is Jesus of Nazareth. Let me again repeat, these are the words of Father Paul at the funeral of his father, Justice Anthony Scalia. That man, of course, is Jesus of Nazareth. It is he whom we proclaim as the Lord. Jesus Christ, Son of the Father, born of the Virgin Mary, crucified, buried, risen, seated at the right hand of the Father. It is because of him, because of his life, his death, and his resurrection that we do not mourn as those who have no hope. Scripture says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. In fact, we look in three directions, yesterday, today, and forever. We look in three directions: to yesterday in thanksgiving, to today in petition, and into eternity with hope. We look to Jesus Christ yesterday, that is to the past, in thanksgiving for the blessings of God. We call to mind all these blessings, and we give our Lord the honor and the glory for them, for they are His works. Thus, the faith leads us into the past, to the yesterday,
And that evokes in us thanksgiving to God who has provided everything for us. We look to Jesus today in petition to the present moment here and now. As we mourn, of course, as I said, it is said by Father Paul at the burial of his father, as we mourn the one who we love and admire, the one whose absence pains us. Finally, we look to Jesus forever, into eternity, or better, we consider our own place in eternity with the Lord. Even as we pray for the dead, we should be mindful of ourselves. Every funeral reminds us of just how thin the veil is between this world and the next, between time and eternity, between the opportunity for conversion and the moment of judgment. So we cannot depart from here unchanged. We cannot depart from here unchanged. It makes no sense to celebrate God's goodness and mercy if we are not attentive and responsive to these realities in our own life. We must allow this encounter with eternity to change us, to turn us from sin towards the Lord. Dear friends, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The risen Christ gives us meaning to our past, relevance to our present, and above all, hope for our future. That's what Easter means to me, to us. A beautiful homily given by a priest's son for the funeral of his father. I think this homily contains the whole mystery of the death and resurrection of Jesus. It contains the whole Christian faith. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ച ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത്. ഒരു മകൻ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ തൻ്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്ന വലിയ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന രംഗം. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രിതമാണ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ, ടുഡേ ആൻഡ് forever. In faith, we look to the past and see the wonderful things God has done to us through generations and generations. നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് തലമുറകളായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരും നമ്മെ വളർത്തിയവരും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ നന്മയായിട്ടുള്ള പലതും നമുക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. We look into the future. ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം അത് ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെല്ലാവരും സ്നേഹപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ആഘോഷമാണ് ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളോട് കാണുകയും ഭാവിയെ പ്രത്യാശയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് വർത്തമാനകാലം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് മാറ്റാനും ക്രിസ്തു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത
ആ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഉയർപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തീരുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുക. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് പ്രവണതയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ വായന ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കുക, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക. ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം, ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രത്യാശ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഭാവി ഒരിക്കലും നമ്മെ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കുക, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിയറ്റ്നാംകാരനായ കർദിനാളുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ഫൻ ത്വാൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങള് ഇവിടെ മെൽബണിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, വൃദ്ധയായിട്ട്. കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇതുവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫൻ ത്വാൻ. ഇന്ന് ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൈഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമിലെ പട്ടണത്തിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായിരുന്നു. 1970-കളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമിനെ കീഴടക്കി. അങ്ങനെ സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമിലും കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഇന്നും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫൻ ത്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സൈഗോണിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായിട്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വിയറ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്, സൗത്ത് വിയറ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ അവരാദ്യം ചെയ്തത് ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറായിരുന്നു അതുവരെ സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫൻ ത്വാൻ എന്ന് പറയുന്നയാളെ, പിതാവിനെ 13 കൊല്ലം അതികഠിനമായ തടവില് ശിക്ഷിച്ചു. ഒരിറ്റ് വെളിച്ചം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 13 കൊല്ലം അതികഠിനമായ തടവില് കഴിയേണ്ടി വരിക. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈസ്റ്റർ ദിവസം എൻ്റെ കത്തീഡ്രലിൽ മണിയടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഠിന തടവിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കേൾക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ കാണാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെള്ളയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൾത്താര. അദ്ദേഹം മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അല്പം ഒരു തുള്ളി വീഞ്ഞ് ആ കൈവെള്ളയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു തുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വെച്ച് കുർബാനയിൽ 13 കൊല്ലം അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാതിരുന്നത് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് 13 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇടപെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി. മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ റോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാഹസികമായിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ലോകം അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ കർദിനാളായിട്ട് നിയമിച്ചു. റോമൻ കൂരിയായിൽ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗം നൽകി. മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ വാർഷിക ധ്യാനത്തിന് ക്ഷണിച്ചു.
അത് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ കിട്ടും. ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് ഹോപ്പ്, പ്രത്യാശയുടെ സാക്ഷ്യം. കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യാശയുടെ സാക്ഷികളായിട്ട് തീരണം. ജീവിതത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ, അതിനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് പ്രത്യാശയെന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുമാകട്ടെ, എത്ര ഇരുണ്ടതാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം, എത്ര തിക്തമാകട്ടെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ, എത്ര ക്രൂരമാകട്ടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ, ഈ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് എന്ന് ഈശോയുടെ മരണവും ഉത്ഥാനവും നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കർദിനാൾ ഫൻതുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5 കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ. ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഈശോയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മക്കുറവാണ്. ഡിമെൻഷ്യ. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പാപം ഓർത്താൽ എങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? എൻ്റെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും പാപങ്ങളും ഓർത്താൽ എങ്ങനെ എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ഇവിടെ അൾത്താരയിൽ ഒരു വൈദികനായിട്ട്, ഒരു മെത്രാനായിട്ട്, വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത്ര വലിയ ഡിമെൻഷ്യയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഫൻതുവാൻ പറയുകയാണ്, കർദിനാൾ ഫൻതുവാൻ പറയുന്നത്, I love Jesus because of his forgetfulness. രണ്ടാമത്, ഈശോയ്ക്ക് കണക്കിൻ്റെ ABCD അറിയില്ല. എനിക്കങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് എനിക്ക് SLCക്ക് കണക്കിലാണ്. ഈശോയ്ക്ക് കണക്കിൻ്റെ ABCD അറിയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 99 ആടുകളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഒരാടിനാണെന്ന് കരുതുന്നത് കണക്ക് വല്ലതും അറിയുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ? 99നെയും വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയിന് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ബോധമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും പോകില്ല. ഈശോയ്ക്ക് കണക്കിനെ പറ്റി യാതൊരു രൂപവുമില്ല. He does not know mathematics. കർദിനാൾ ഫൻതുവാൻ പറയാണ്, that's why I love Jesus. മൂന്നാമത്, ഈശോയ്ക്ക് ഒരു യുക്തിയുമില്ല, ലോജിക്കില്ല. He has no logic. ഒരു റീസണിങ് ഇല്ല, ഒരു വിവേകവും ഇല്ല. ഒരു നാണയം കാണാതായ പെണ്ണ്, അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശായി പറയുന്നത്, വീട് മുഴുവൻ അടിച്ച് പെറുക്കി നോക്കിയപ്പോഴും കിട്ടി. അത് കിട്ടിയപ്പോഴും അയൽക്കാരെ വിളിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഭ്രാന്താണത്? എന്ത് യുക്തിയാണത്? ഫൻതുവാൻ പറയാണ്, കർദിനാൾ ഫൻതുവാൻ പറയാണ്, I love Jesus because he doesn't understand any logic. Jesus doesn't have any business knack. No economics. 1-ാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും 11-ാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും ഒരേ ശമ്പളം കൊടുക്കുക. ആര് ചെയ്യൂത്? ആ സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ. 11-ാം മണിക്കൂർ വന്നവർക്ക് 1 ദിനാർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1-ാം മണിക്കൂർ വന്നവർ കരുതി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന്. അവർ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മുതലാളി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിന് പിറുപിറുക്കുന്നു? ഞാൻ ഉദാരമായിട്ട് അവസാനം വന്നവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനു പിറുപിറുക്കുന്നു? നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എത്ര കാശിന്? 1 ദിനാരയ്ക്ക്.
അത് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ പോകും. Jesus doesn't understand anything of business economics. And Van Thuan says, that's why I love Jesus. അവസാനമായിട്ട് കാരണം Van Thuan പറയുകയാണ്, ഈശോയ്ക്ക് യാതൊരു മാനേജേരിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കില്ലും ഇല്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യൂദാസിനെ പിടിച്ച് അപ്പസ്തോല സംഘത്തിൻ്റെ തലവനാക്കുമായിരുന്നു. യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത പത്രോസിനെ പിടിച്ചാണ് ആക്കിയത്. ആകെ അല്പവും കാര്യവിവരം ഉണ്ടായിരുന്ന യൂദാസ് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാർ. യാതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിസിനസ് നാക്കും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈശോ. Van Thuan പറയാണ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ലവ് ജീസസ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ 13 കൊല്ലം അതികഠിനമായിരിക്കുന്ന തടവ് ശിക്ഷ, യാതൊരു കുറ്റവും അയാൾ ചെയ്തിട്ടല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റം ചെയ്തതല്ല. എന്നിട്ടും തൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് കർദിനാൾ Van Thuan. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നയാളാണ്. എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. സിഡ്നിയിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിലെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു സൈഡ് ഓൾട്ടറിൽ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ദിവസം കർദിനാൾ Van Thuan എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്ന മാതൃക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളിലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയും. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ, ടുഡേ ആൻഡ് ഫോറെവർ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരോസുസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം.